ایلان مسک نے ٹویٹر $44 بلین پر خرید لیا، لیکن اسے مجبور کر دیا گیا تھا، مطلب اس میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی۔ اور جس فریڈم آف اسپیچ کی وہ بات کرتے ہیں اسے لوگوں سے زیادہ اپنی فریڈم آف اسپیچ کی فکر ہے، کیونکہ اگر ٹویٹر پر فریڈم آف اسپیچ نہ ہو تو ایلان مسک کا ٹویٹر اکاؤنٹ بین بھی ہو سکتا ہے۔ اور ٹویٹر خریدنے کے لیے ایلان مسک نے بہت زیادہ لون لیا ہوا ہے اور ٹویٹر کئی سالوں سے لاس میں جا رہی ہے، اس لیے ایلان مسک پر بہت زیادہ فائنینشیل پریشر ہے۔ تو کیسے وہ اس فائنینشیل پریشر کو ہینڈل کرتے ہیں؟ انہیں کیوں مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ ٹویٹر خریدے، اور وہ ہر وقت فریڈم آف اسپیچ کی بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ Elon Musk and Twitter. The deal is done. Twitter has been sold to Elon Musk. Yesterday, he changed the title of his Twitter bio to Chief Twit. یہ بات شروع ہوتی ہے جنوری 2022 سے، جب ایلان مسک نے ٹویٹر کے سٹیکس خریدنا شروع کر دیے، اور 14 مارچ تک ایلان مسک کے سٹیکس سیکرٹ تھے، اور اس نے ٹویٹر پر ہی ٹویٹر کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ ٹویٹر الگوریدم اوپن سورس ہونا چاہیے، فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے، کیا ایک نیا پلیٹ فارم چاہیے، اسی طرح ٹویٹر کو کرٹیسائز کر دیا۔ 4 اپریل کو ایلان مسک کے ٹویٹر سٹیکس پبلک ہو گئے، جو کہ 9% سے بھی زیادہ تھے، جس کی ویلیو $3 بلین تھی، اور مسک کو ٹویٹر بورڈ جوائن کرنے کا انویٹیشن ملا۔ انویٹیشن اس لیے تھا کہ مسک 14.9% سے زیادہ سٹیک نہ لے سکے، کیونکہ ٹویٹر بورڈ جوائن کرنے سے آپ اس کے پابند ہو جاتے ہیں کہ آپ آلموسٹ 15% سے زیادہ سٹیک نہیں خرید سکتے۔ اور 9 اپریل کو ایلان مسک نے بورڈ جوائن کرنے سے انکار کر دیا۔ 14 اپریل کو ایلان مسک نے کمپنی خریدنے کا آفر کیا $43 بلین میں۔ اس حساب سے ٹویٹر کی ایک شیئر کی پرائس $54.2 تھی۔ مسک نے جنوری میں جو سٹیکس لیے تھے یہ اس سے 54% مہنگی تھی، مطلب شیئرز کی ویلیو 54% تک بڑھ گئی تھی۔ 21 اپریل کو ایلان مسک نے $46.5 بلین کا فنڈ ریزنگ کیا، جس میں 25.5% ڈیپٹ تھا۔ 25 اپریل کو ٹویٹر ایگری ہو گیا $44 بلین پر۔ اس سے یہ کمپنی پرائیویٹ ہو جائے گی۔ مسک نے کہا کہ وہ اس سائٹ پر فری اسپیچ کو یقینی بنائیں گے، الگوریدمز کو اوپن سورس کر دیں گے، سپیمز اور بارٹس کو ختم کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے فیچرز ایڈ کریں گے۔ 4 مئی کو مسک نے $7.1 بلین کی ایڈیشنل فنڈ ریزنگ کی، جس میں $1 بلین لیری ایلیسن کے تھے، $800 ملین سکیوا کیپٹل کے تھے، $700 ملین وی وائی کیپٹل کے تھے، $500 ملین بائنینس کے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 1 درجن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسک نے سعودی پرنس الولید بن طلال کا پلیج بھی سیکیور کیا تھا، جو کہ 35 ملین ٹویٹر شیئرز تھے، جس کی ویلیو $1.9 بلین تھی۔ 6 مئی کو ایلان مسک نے ٹویٹر کے لیے پلانز ریویل کر دیے۔ ان کا پلان ہے کہ 2028 تک ٹویٹر کی ریونیو $26.4 بلین تک پہنچ جائے گی، جو کہ پچھلے سال $5 بلین تھی۔ ان کا یہ بھی پلان ہے کہ یوزر 931 ملین تک پہنچ جائیں گے، جو کہ ابھی 217 ملین ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ایڈورٹائزر پر ڈیپینڈنسی 50% تک کم ہو جائے گی، کیونکہ ٹویٹر پر سبسکرپشن ہوں گے اور زیادہ تر ریونیو اس سے ہی بن جائے گی۔ 13 مئی کو ایلان مسک نے ٹویٹ کر دیا کہ ڈیل ٹیمپرلی آن ہولڈ ہے، کیونکہ کمپنی ہمیں بوٹس کا صحیح ڈیٹا نہیں دے رہی۔ بوٹس فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو کہ ریئل نہیں ہوتے، بلکہ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ بوٹس کئی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے کسی کو ڈیفیم کرنا، کسی ایک ہیش ٹیگ کو ٹرینڈنگ پر لانا، اس کے ساتھ ساتھ لائکس دینا یا ری ٹویٹ دینا، اس کے ساتھ ساتھ یہ فالوورز بھی انکریز کر سکتی ہے۔ بوٹس کے کئی زیادہ نقصانات ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان ایڈورٹائزرز کو ہے، مطلب ٹویٹر ایڈورٹائزر سے ان کے ایڈز شو کرنے کے پیسے لیتی ہے، اور جب وہ ایڈز اے آئی دیکھے گی، ہیومن نہیں دیکھیں گے، تو اسے ایڈورٹائزرز کو کافی زیادہ نقصان ہوگا۔ ٹویٹر کے ڈیٹا کے مطابق 5% سے بھی کم اکاؤنٹس بوٹس ہے، لیکن گڈ اور بیڈ دونوں طرح کے بوٹس کو ملا کے یہ 15% تک پہنچ جاتے ہیں۔ گڈ بوٹس بھی ہوتے ہیں جن کو ٹویٹر خود ہی الاؤ کرتی ہے۔ 2014 میں ٹویٹر نے یہ مانا کہ 8.5% بوٹس تھے، جو کہ اس وقت کے ساتھ 23 ملین اکاؤنٹس بنتے تھے۔ 2017 میں سینیٹ نے رپورٹ کیا کہ 28.7 ملین سے لے کر 47.9 ملین تک منتھلی ایکٹیو یوزرز بوٹس ہیں۔ 17 مئی کو ایلان مسک نے کہا کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے جب تک ٹویٹر یہ پروو نہ کر دے کہ بوٹس 5% سے کم ہے۔ ٹویٹر بورڈ کا ماننا تھا کہ ایلان مسک پرائس کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پر شیئر پرائس $54.2 سے کم کرنے میں نہیں مانے۔ یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے، اگر ایلان مسک چاہے بھی تو وہ اس ڈیل سے نہیں بھاگ سکتا۔ ایگریمنٹ کے مطابق اگر ایلان مسک فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے ڈیل کینسل کر دیتا ہے تو ایلان مسک کو $1 بلین
बिलियन डॉलर पे करने होंगे इस डील को कैंसिल करने के लिए। लेकिन अगर वो ये डील छोड़ देता है बगैर किसी इशू के तो फिर ट्विटर उस पर लॉसूट फाइल कर सकती है कि वो ये डील मुकम्मल करे, और इसी तरह ट्विटर ने किया भी। ट्विटर ने उस पर लॉसूट फाइल किया और इस पर इलॉन मस्क ने काउंटर सू कर दिया। कोर्ट रूम को अवॉइड करने के लिए इलॉन मस्क ने डील को रिवाइव करना चाहा उसी प्राइस में। तो कोर्ट ने 28 अक्टूबर के शाम 5 बजे तक एक डेडलाइन दिया कि अगर उस वक्त तक दोनों पार्टीज के दरमियान डील नहीं हुई तो नवंबर में कोर्ट ट्रायल शुरू हो जाएगा। 27 अक्टूबर को इलॉन मस्क ने कोर्ट डेडलाइन पूरा होने से पहले ही ट्विटर खरीद लिया। उसका सबसे पहला एक ट्विटर लीडरशिप को फायर करना था, इंक्लूडिंग सीईओ परग अग्रवाल को भी फायर कर दिया। इलॉन मस्क हर वक्त फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं और उनका ये मानना है कि बैनिंग कल्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जब ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट हमेशा के लिए बैन कर दिया था तो इलॉन मस्क का उस पर पॉजिटिव रिएक्शन नहीं था। उनका ये भी कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट बैन को रिवर्स कर देंगे, लेकिन अभी तक किया नहीं। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की इसलिए बहुत ज्यादा बात करते हैं क्योंकि अगर ट्विटर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच न हो तो सबसे ज्यादा नुकसान इलॉन मस्क को हो सकता है, क्योंकि उनकी ट्विटर पर बहुत ज्यादा फॉलोइंग है और इन फॉलोइंग से वो क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करते हैं। टेक्निकली क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इलॉन मस्क की फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और उसकी ट्वीट से सप्लाई एंड डिमांड में इम्बैलेंस आ जाता है, जिससे वैल्यू बढ़ जाती है या गिर जाती है। जैसे 12 मई को 5 बजे बिटकॉइन की वैल्यू $55,000 के आसपास थी और फिर 6 बजे ये हुआ। मस्क ने ये ट्वीट कर दिया कि टेस्ला जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं। और इस ट्वीट से बिटकॉइन की वैल्यू 5% तक गिर गई और तकरीबन $150 बिलियन लॉस हो गए, क्योंकि ज्यादातर लोग इस ट्वीट के बाद बिटकॉइन को सेल करने लग गए, जिससे बिटकॉइन की वैल्यू गिर गई। इसके अलावा डोजीकॉइन के बारे में इस ट्वीट से डोजीकॉइन की वैल्यू बढ़ गई। 4 जून को मस्क ने एक मीम ट्वीट कर दिया जिसका मतलब था बिटकॉइन से ब्रेकअप, और उससे बिटकॉइन की प्राइस 5% तक गिर गई। मई 2009 को इलॉन मस्क ने #बिटकॉइन ट्वीट कर दिया तो उससे ग्राफ में ये डिफरेंस आया, और जब फरवरी 2021 में ये बताया कि टेस्ला ने $1.5 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे हैं तो उससे ग्राफ में ये डिफरेंस आया। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन के इन्वेस्टर सबसे ज्यादा इलॉन मस्क को फॉलो करते हैं, और इन सारे इम्पैक्ट्स की वजह से इलॉन मस्क का हर ट्वीट प्री अप्रूवल के लिए SEC यानी यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास जाता है, और जब यूएस प्रेसिडेंट का अकाउंट बैन हो सकता है तो इलॉन मस्क का भी अकाउंट बैन हो सकता है, जिसकी उससे फिक्र थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ इलॉन मस्क ये भी बात करते हैं कि ट्विटर का एल्गोरिदम ओपन सोर्स होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि हर कोई देख सके कि ट्विटर में ट्रेंडिंग कैसे बनता है। इन चेंजेस के साथ साथ कुछ चेंजेस ऐसे भी है जो इलॉन मस्क को मजबूरन करने होंगे, क्योंकि ट्विटर खरीदने के लिए उसने $13 बिलियन का डेट लिया हुआ है। ट्विटर तकरीबन 9 साल से लॉस में चल रहा है और लास्ट ईयर की टोटल कैश फ्लो $1 बिलियन से कम है। इलॉन मस्क ने ये कहा था कि ट्विटर पैसे बनाने के लिए नहीं है और उन्हें इकोनॉमिक्स के बारे में कोई फिक्र नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इलॉन मस्क एक फाइनेंशियल प्रेशर में आ चुके हैं और ट्विटर से पैसे बनाने के लिए उन्होंने सब्सक्रिप्शंस का भी सोचा है, जैसे ब्लू टिक को रखने के लिए मंथली $1 पे करने होंगे। अगर कोई पे नहीं करता तो उसका ब्लू टिक रिमूव हो जाएगा, और ट्विटर पर तकरीबन 4,23,000 वेरीफाइड अकाउंट्स हैं। इसके साथ साथ पेड डायरेक्ट मैसेजेस का भी प्लान है, मतलब इस ऐप सेलिब्रिटीज को पेड मैसेजेस भेज सकते हैं जो उनको मैसेजेस में वाज़ेह दिखेंगे और आपको रिप्लाई दे सकेंगे। इसके साथ साथ ऐसी वीडियोस होंगी जिनको देखने के लिए आपको फीस देनी होगी। इन्हीं सब्सक्रिप्शन से एडवर्टाइजर्स पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और ट्विटर की कैश फ्लो ज्यादा हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि इलॉन मस्क एक कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन ये उन सबसे थोड़ा अलग है। इसमें उन्होंने प्रॉमिसेस भी बहुत ज्यादा किए हैं और उन पर फाइनेंशियल प्रेशर भी है, और इसके साथ साथ उन्होंने तकरीबन 50% तक ट्विटर का स्टाफ भी फायर कर दिया है। ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि इलॉन मस्क ने ट्विटर के लिए जो प्लान्स बनाए हैं वो पूरे कर सकते हैं या नहीं। वैसे अगर बात इलॉन मस्क के हाथ में है तो वो कुछ न कुछ कर ही लेंगे।